لله نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. یہ اس کی آواز ذرا صحیح کر لو، کم کر لو چاہیے تھوڑا سا یہ والا نا. اچھا میں اس کی آواز پھٹی ہوئی ہے اس والے سے، اس کو ذرا صحیح کریں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. تھوڑی سی بیٹا اور صحیح کرو. دیکھیں تقریر تو چل جائے گی. نعت خواں حضرات موجود ہیں. میں نے قاری شرافت صاحب کو اس لیے اپنے آگے بٹھایا تھا، آپ دیکھ لیں اچھی طرح اور پورے توجہ کے ساتھ سننے کے لیے تیار رہیے گا، اسی لیے ہم نے آگے بٹھا لیا. حضرات گرامی یہ ایک بار صحیح کر لو بس، بار بار گڑبڑ نہ کرو. مہمان آپ کے زیادہ ہیں اور باری باری آپ سب کو سنیں گے، اور اگر کسی مہمان کو آپ نے نہیں سنا تو آپ نے حق ادا نہیں کیا. صرف کھلانے تھوڑا حق ہے، مہمانوں کو سب کو سنیے آپ. تو ان مہمانوں کی وجہ سے وقت میں نے اپنا تھوڑا مختصر کر لیا ہے کہ سارے مہمانوں کو موقع مل جائے. سنیں گے سب کو انشاءاللہ. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی، وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی. یہ محفل ہے آقا کی بیٹھو ادب سے، یہاں پر فرشتوں کی بارات ہوگی، یہاں پر فرشتوں کی بارات ہوگی. بھیا حساب سے بیٹھیے گا، اس میں سب ہے سامنے تین تین لگے ہیں. ہم جناتوں سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا اس سے ڈرتے ہیں. بہتری باتیں کہنے والی ہوتی وہ نہیں کہی جا سکتی صرف اسی کے چکر میں. تو وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ منکر نکیر ادھر لگے ہیں. تو تھوڑا حساب سے بیٹھیے گا. نشان آ گئے. آپ کے جتنے مہمان تھے اشتہار میں وہ سب الحمدللہ آ چکے ہیں، اور آپ خوش رہیے، سب کو سننا ہے انشاءاللہ. حضرات گرامی بڑی جلدی سن لیجیے، بڑا کم وقت ہے. 11:10 پہ میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. 10:40 ہوئے ہیں، آدھے گھنٹے کی بات ہے، مہمانوں کا بھی حق ہے. میں نے قرآن مقدس کی بڑی مختصر سی آیت کریمہ پڑھی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو اس دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر. کس نے کہا یہ؟ اللہ نے ارشاد فرمایا. اللہ اپنی بات میں بڑا سچا ہے. خداوند قدوس ہم ایمان والوں کو، خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو اپنی کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ نے جو حکم دیا اس کو کرنا ہے. اللہ نے فرمایا تم اپنے آپ کو، گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر.
बोलो बचाएंगे इंशाअल्लाह। सर्दी से बचाने के लिए कंबल और स्वेटर वगैरह जाकिर न जाने कितने इंतजामात करते हैं। अरे बोलो करते नहीं करते? ये भी हक है, करना चाहिए। और इतना ही नहीं, तलबु कसबल हलाली फरीजतुन बादल फरीजा, मज़ाहिर हक में ये हदीस लिखी हुई है कि हलाल कमाई का कमाना भी इबादत है, नमाज और रोजा की अदायगी के बाद। और कोई नमाज रोजा छोड़ दे, दीन को छोड़ दे, फिर कमाए तो उसका कमाना इबादत नहीं बनेगा। तलबु कसबल हलाली फरीजतुन बादल फरीजा। भैया इसको जेब में रख लो, अभी लोग आएंगे तब ये करिएगा। तो मुंह में अब हम क्या बताएं भैया, कौन कौन सी चीज टोकें, न जाने कितने मुंह चल रहे हैं। और हजरत मौलाना ने इतना जोशीला बयान किया है कि इसका आपने सुना है, शराब तो हराम है, एक बात अल्लाह का हुक्म है, शराब हराम है, बात अलग हो गई। दूसरी बात, हर वो चीज जो सेहत को नुकसान करे वो चीज मना की गई है। जो लोग मसाला खाते हैं, पुकार खाते हैं ना, तो उससे फेफड़ों में दिक्कत होती है, कैंसर की बीमारी पैदा होने का शक रहता है, शुबा रहता है। अरे बोलो है कि नहीं? हर वो चीज जो बदन को नुकसान पहुंचाए, सेहत को नुकसान पहुंचाए, वो चीज मना है। ये जान अपनी नहीं है, अल्लाह की दी हुई है। अल्लाह की दी हुई चीज में खयानत दुरुस्त नहीं। एक साहब ने मसला पूछा कि अगर कोई अपना गुर्दा निकाल के बेच ले, मैंने कहा जायज नहीं, हराम का कैसे हो जाएगा? अपना ही गुर्दा निकाल के कोई बेच ले। मैंने कहा नहीं, ये जिस्म दिया हुआ अल्लाह का, अल्लाह की दी हुई अमानत है, आपको कोई तसर्रुफ उस पर कोई अख्तियार नहीं कि आप इसके साथ ऐसा कर सकते। बातें बहुत सारी हैं लेकिन इतना वक्त नहीं, तो बोलो बचेंगे इंशाअल्लाह। जितना खाते हो आज से आप तय करो। बाज लोग तो 20-20 पुड़िया खा लेते हैं, 25-25 पुड़िया खा लेते हैं। तय करो जितनी पुड़िया खाते हैं सारा पैसा जमा करके एक मिट्टी का वो खरीद लेंगे जिसमें पैसा डाला जाता है। वो क्या बोलते हैं भैया, वो आप जानो। जितना रोजाना मसाला खाते हैं वो पैसा सुबह ही जितना होता है उतना पैसा उसमें डाल दें। जब महीना पूरा हो जाए मस्जिद में भिजवा दें कि ये मस्जिद की खिदमत में सारा पैसा लग जाएगा। अल्लाह ऐसी बरकत देगा, ऐसी बरकत देगा जिसकी कोई हद नहीं मानी। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। सीधे उसको जमा करके महीना पूरा हो मस्जिद भिजवा दीजिए। और अगर आपके पास गुंजाइश है दूसरा इसी तरह कीजिए, उसको मकतब में दे दीजिए। और सही तो ये है भैया, चाय भी नहीं भैया, थोड़ी देर बाद चाय, सवाब है लेकिन अभी थोड़ा सा घाटा है इसमें। अब हम क्या बताएं भैया, कोई इमाम हो खफा न हो जाए। जो पढ़ा लिखा कायदे का इमाम होता है, जब आप अच्छी खिदमत करेंगे तब पढ़ा लिखा अच्छा पाएंगे ना। 5,000 में 7,000 में पाएंगे। आप पूरा पैसा इमाम पे खर्च कीजिए, कम से कम इमाम को 15,000 महीने में देना चाहिए। मेरा इमामा से कोई ताल्लुक नहीं, साल में 2 नमाजें पढ़ाने जाता हूँ, बहराइच को उतने हैं। आप अपने इमामों का ख्याल कीजिए, 15,000 से कम महीने में न दिया कीजिए, तब इमाम आपको पढ़ा लिखा मिलेगा। फिर अगर उसमें कुछ कसर है तो मुताला करेगा, किताबों को खंगालेगा, सारे मसाइल मालूम करके हर तरफ से बच बचा के आपकी नमाज, अरे बोलो है कि नहीं, 4,000 रुपये देंगे नमाजें सही हो पाएगी। वो बेचारा उसी चक्कर में दौड़ा फिरेगा, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, और जरूरत पूरी नहीं हो पा रहे, दाएं बाएं इधर उधर ट्यूशन फलाना घटाना। अरे बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तय करो हम हदिया हुफ्फाज और उलमा को भी देंगे। मैं अपने बारे में बात नहीं करता, हमको तो बहुत ही मिलता है, वो आप समझ नहीं पाओगे। ये जो बैठे इस स्टेज पर हुफ्फाज और उलमा की कदर कीजिए, इनको भी हदिया कीजिए। कभी कभी मुसाफे में 2-4-500 पकड़ा दीजिए और जाके होटल पे ना अपना चर्चा कीजिए कि मैंने हाफिज जी बहुत परेशान थे, 500 रुपया दिया। परेशान करो, उनके सीने में अल्लाह का कलाम है। एक साहब बैठने लगे, हाफिज शराफत को मैंने पीछे नहीं बैठने दिया। क्यों नहीं बैठने दिया? हाफिज शराफत के सीने में कुरान महफूज है। जिसके सीने में कुरान है कभी उसके आगे मत बढ़ना, खुद उसको आगे बिठाना।
اللہ ہم تمام ایمان والوں کو حفاظ علماء علماء کی قدر کی توفیق عطا، معمولی سمجھا آپ نے ان کو، اللہ ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء حفاظ کی قدر کرتے کرتے تم کو وہ مقام مل جائے گا کہ مرتے وقت اللہ کلمہ دے گا، جنت عطا فرمائے۔ بولو کریں گے انشاءاللہ؟ بڑی دولت ہے۔ ایک بات تو میں اکثر تقریر میں کہہ دیتا ہوں، ایک بادشاہ وقت ان کے دربار میں ایک حافظ جی روزانہ آیا کرتے، وہ نام لے کے ان کو پکارا کرتے۔ ایک دن حافظ صاحب کا نام بادشاہ نے نہیں لیا، اشارے سے بلایا، حافظ جی کو صدمہ ہوگا، بیمار ہو کے بستر پہ پڑ گئے، کئی روز تک دربار میں نہیں آئے۔ وزیروں سے بادشاہ نے پوچھا فلانے حافظ جی نہیں آئے، کہا نے ان کو صدمہ پہنچا ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا انہوں نے یہ کہا کہ ایک دن بادشاہ نے میرا نام نہیں لیا، اشارے سے بلایا تو مجھے صدمہ ہوگا، بادشاہ مجھ سے کچھ اندر اندر ناراض ہے۔ بلائے گئے دربار میں، بادشاہ نے پوچھا حافظ جی کیا ہوا؟ کہا ایسی ایسی بات ہے۔ کہا حافظ صاحب یہ بات کہنے کی نہیں تھی، لیکن آپ نے جب ایسا کیا ہے تو مجھے مجبوراً کہنا پڑتا ہے۔ جب جب میں آپ کا نام لے کے پکارتا تھا، بلاتا تھا، میرا وضو ہوا کرتا تھا، اور جس دن میں نے اشارے سے بلایا نام نہیں لیا، اس دن ہمارا وضو نہیں تھا۔ حافظ قرآن کا نام لینا بغیر وضو کے میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ میں کسی چیئرمین کی بات، وِدھایک کی بات نہیں کرتا، منتری کی بات نہیں کرتا، بادشاہ کی بات کرتا ہوں۔ بادشاہت وراثت میں آتی ہے، مانگ کر کے بھیک کی طرح نہیں آتی۔ خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات تو میں کہہ دے رہا ہوں، بس 2 منٹ کی ہے۔ آپ چاہے روزانہ 10,000 کماؤ، لوگ کمانے والے 40-40 ہزار کماتے ہیں روزانہ۔ ایک بلڈر ملا، کہا مولانا ہماری روزانہ کی کمائی 60,000 ہے، تو میں نے کہا 60,000 کمائی کھاتے کیا وہ ذرا بتا دو۔ کہا مولانا کھانے کے لیے تو مجبوری ہے، نہیں کھا پا رہا۔ میں نے کہا کیا ہوا جب کماتے ہو 40,000 روزانہ، آپ میں پیسہ جوڑ لو کتنا ہوا؟ تو میں نے کہا سن لو، آپ جب کھاؤ گے تو 72 قسم کا پرہیز آپ کو ڈاکٹر بتائے گا۔ جب یہ حفاظ علماء کھائیں گے، کاجو بھی ہے، بادام بھی ہے، کشمش بھی ہے، مرغا بھی ہے، بکرا بھی ہے، بڑا والا، ساتھ ساتھ پائے بھی اس کے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ قسم ہے رب کعبہ کی، ان کی روزی اللہ نے کشادہ کی ہے۔ جو دین کی قرآن کی خدمت کرے گا، اللہ اس کے لیے روزی کو نچھاور کر دے گا، وہ آپ نہیں پاؤ گے۔ طے کرو ایمان والو، ان کی قدر کریں گے۔ ارے بولو بھائی، میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں، دنیا قدر کرتی ہے، لوگ پیچھے پیچھے، ہم اپنی بات نہیں کرتے ہیں۔ حفاظ علماء کی قدر کیجئے، ہر آدمی قدر کے لائق ہے۔ تقریر کر رہا ہے وہ بھی قدر کے لائق، نہیں تقریر کرتا وہ بھی بیچارہ۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ یہ سب قدر کے لائق ہے۔ کوئی ضرور تقریر کر لے، مولانا شبلی کر وہی تقریر نہیں، یہ سب قدر کے لائق ہیں۔ کب کس کا مقام اللہ کیا کتنا بلند ہو جائے کچھ عطا پتا نہیں۔ سب کی قدر کرو، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ تو دوستو عرض کر رہا تھا، میں نے بڑی مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ، گھر والوں کو بچاؤ اس دوزخ آگ سے جس کا ایندھن ہی انسان اور پتھر۔ کون؟ جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ زندگی بڑی مختصر ہے، بہت مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں، زندگی بڑی مختصر ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ بیٹھیں گے 60 کی ہونے جا رہے ہیں تو 60 کے اوپر ہے، کوئی 40 کوئی 30 کا، سب عمر ادھر ادھر ہوئی جا رہی ہے، اور عطا پتا کچھ عطا پتا ہو نہیں پایا۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ زندگی گزرتی گئی، کچھ کر نہیں پائے، بنانے والے بہت ہیں، بناتے ہیں، بنا کچھ ہے نہیں۔ یہ دنیا بننے کی جگہ نہیں ہے دوستوں۔ ہمارے دادا نے بنایا، باپ نے بنایا، ہم بھی بنا رہے ہیں، بعد والے بھی بنائیں گے۔ بولو کبھی بنی ہی یہ؟ بڑے بڑے بادشاہوں نے بنایا، دنیا بننے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دوستو دنیا بننے کی جگہ بالکل پکا ہے، بننے کی جگہ یہ نہیں ہے۔ دنیا مسافر خانہ ہے، جہاں بیٹھے لوگ جنواتے ہیں، مولانا سنو، لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس، آج ہی ایک آدمی بات کر رہا تھا سفر میں، ہم رات میں تھے گنج مرادہ کے پاس سرائے سلطان،
तो बात कर रहा था कि वो एक प्लाट वहां पड़ा, दूसरा वहां पड़ा, तीसरा वहां वो काकोरी मोड़ पे पड़ा, यहाँ पर। उनका पड़ा कितना है? कहा रे मौलाना बहुत है। तुमने कहा सब आपने कहा मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा अच्छा सब आपने कहा है? कहा 3-3 मकान है, बड़ा मकान है, बाकायदा एसी और बड़ी वाली गाड़ी भी है, 4 पहिए जिसके टायर मोटे मोटे काले काले, पूरी गाड़ी काली होती है। हम तो उसे खार कहते रहे, तो हमारे बच्चे ने तो कहा अबू खार नहीं है, थार है। तो लोग बताते हैं कि मौलाना हमारे पास इतना उतना सब अफसर भी गिनते रहते हैं। अगर मिट्टी देने गए तो मालदारी वहां भी बयां। अरे बोलो है कि नहीं? किसी नेता की प्रॉपर्टी है, मंत्री की प्रॉपर्टी है, किसी सेठ की है, बिल्डर की है, कसम है रब्बे काबा की किसी की नहीं है। किसकी है? सारी कायनात और सारी जमीन का वारिस अल्लाह है। जब तक जिसको चाहे दिए रखे, जब चाहे। और अगर कोई दावा करे सब हमारा, सारा कुछ हमारा, सारी प्रॉपर्टी हमारी, जब रूह निकल जाए, जब खाली हो जाए, हाथों पैर काम करना छोड़ दे, मौत ने ना जाने चुपके क्या कहा, जिंदगी खामोश होकर रहेगी। वही जो कह रहा था ये सारी प्रॉपर्टी, कोठी बंगला फलाना ढकाना हमारा है, सारा सारा जिस्म मौजूद है, हाथों पैर आज़ा जवारे सब मौजूद है, खाली अंदर से रूह निकाल ली गई, पैदल हो गया। जल्दी जल्दी घर वाले कहते देर न करो, फौरन निकाल के इसको बाहर कर। एक और रात के लिए कोई रोकना पसंद करेगा भाई? 3 रात की मेहमानी के लिए कोई भैया 3 दिन को कोई रोकेगा? इतने हैं कि लैसल गरीब गरीब शामी वल यमनी, लैसल गरीब गरीब शामी वल यमनी, इन्नल गरीब गरीबुल लहदी वल कफनी। फरमाते मुल्क शाम और यमन का मुसाफिर बड़ा मुसाफिर नहीं है, जो कब्र और कफन का मुसाफिर हो जाए बड़ा मुसाफिर हो। तो दुनिया क्या है भैया? मेरे आका ने इरशाद फरमाया कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब। आका ने इरशाद फरमाया दुनिया में ऐसे रहो जैसे अजनबी रहा करता है, अवाबिर सबील, या जैसे मुसाफिर रहा करता है। तो ये किसी की जगह, अरे बोलो भाई, हदीस में है ये सारी चीजें वारिसीन के, किसके भैया? वारिसीन समझ गए नहीं? हमारे बाद बेटे का बेटे के बाद उनके बाद, यानी जो ये वरासत बदलती रहती है, किसी कोई एक इसका वारिस नहीं होता, वरासत बदलती ही रहती है। तो दुनिया का ये हाल है, किसी का कुछ है नहीं, खाली मूली कोई फूल है ना, गुब्बारे में जब हवा भरी जाते बहुत ही फूला रहता है, और जैसे तिनका लगा, सुई लग गई, पता चला गुब्बारा लापता है, ऐसे कुछ चिथड़े मिलते हैं। अरे बोलो है कि नहीं? और फूला बहुत है, जिसके पास कुछ हो जाए कहता है मौलाना हमारे पास बहुत है, बहुत ऐठा पड़ा है, इससे अब है वो कुछ नहीं, खाली हवा है, हवा निकल जाए बस पैदल है। अरे बोलो है कि नहीं? अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। तय करो दोस्तों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उम्मत में हैं सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्या बताएं, वक्त बड़ा तंग है और मेहमान भी है। एक शेर अल्लामा इकबाल का मैं पढ़ा करता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या। तस्वीर सुन लीजिए बस, कि मर्तबे सबसे, मर्तबे सबसे निराले बकसम तेरे हैं, मर्तबे सबसे निराले बकसम तेरे हैं। नाज तकदीर पे, नाज तकदीर पे हमको है कि हम तेरे हैं, नाज तकदीर पे। हजरात गिरामी, तो तय करो अपने
अपने आप को बचाएंगे, घर वालों को किस चीज से भैया? उस दोजख की आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अमानत के बारे में पूछा जाएगा, नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। औलाद भी नेमत है, क्या है भाई? इसके बारे में पूछा जाएगा। पीछे उलमाए किराम है, जरा भैया काली दिशा साहब इधर है। नियामतों के बारे में पूछा जाएगा। और नियामत में कौन कौन चीज है भैया? तो ना बोलो, बैठो आराम से। लोग नियामत से मतलब पैसा कौड़ी, कुछ बैंक वाले से मकान बड़ा मजबूत, गाड़ी घोड़ा नहीं, किसने बताया यार? तो सबसे बड़ी नियामत औलाद है। कौन है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। नियामतों के बारे में पूछा जाएगा। बड़ी नियामत औलाद है। दुनिया भर की दौलत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, सब मिल जाए, और कभी कभी ऐसा होता अल्लाह औलाद से महरूम पैदा उधारे रहते हैं। शुरू में बड़ा ताव खूब घूमे इधर उधर, और उसके बाद जब बुढ़ापा आया तो पता चला जितने दाएं बाएं थे सब निकल गए, दाएं बाएं सब, और आगे हम नहीं कहेंगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। हसना के 11 मतलब है। एक मतलब ये है कि हसना से मुराद नेक बीवी भी है। किसे मुराद? हसना से मुराद नेक बीवी भी है। इस पहलू पर मैं ज्यादा देर बयान नहीं करूंगा, 1 मिनट बात करूंगा। जब तक आदमी की उम्र 30, 35, 40 के आसपास रहती है, बड़ा इधर उधर घूमता फिरता है, और जब बीवी टोक दे ना घूमो, टाइम से आया करो घर पे ना, तो बोलता है सुनो तुम्हारी जैसे सैकड़ों। अरे है कि नहीं? जब उम्र 50 की हो जाए पता चलो पड़े, जब उम्र 60 की हो जाए तो अब आप समझ लो, जब उम्र 70 बरस की हो जाए, अब कोई नहीं पूछेगा, कोई घर में बैठने नहीं देगा, सुनो बाहर है, कोई नहीं पूछ रहा है। बीवी का वो मकाम है, इसमें 1 ही मिनट बयान करूंगा। बीवी का वो मकाम है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। वो तुम्हारा पर्दा, तुम उसका पर्दा। क्या मतलब? बीवी को जहां जहां पावर है खिदमत का, लड़के को भी किसी को वो पावर ही नहीं है जो खिदमत बीवी कर सकते। अल्लाह ने पावर दिया है। अरे बोलो है कि नहीं? बुढ़ापा का दाएं बाएं दोस्त है, बाप फलाने ठिकाने, जब तक कुछ होता है तो विधायक जब सब इधर उधर चला गया तो पता चला उधारे है। अब कोई नहीं, कितनों को आपने देखा होगा। अरे बोलो है कि नहीं? बीवी बड़ी नेमत है। सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी नेमत है। अल्लाह सही कदर की तौफीक अता। एक बात इस पर कहूंगा, वो ये कि अगर कोई आदमी बाहर दुकान से कारोबार फलाना ढकाना कहीं से आए और अपनी बीवी को खुशी खुशी मोहब्बत, यानी चेहरा उसका खिला हो, चेहरे पर बल न पड़ा हो, चेहरे पर खुशी के आसार हो, और अपनी बीवी की तरफ देखेगा, मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे आदमी को सदके का सवाब मिलेगा। काहे का सवाब? सदके का सवाब मिलेगा। और इधर उधर दाएं बाएं तो आका ने फरमाया, आंख की जिना का गुनाह पड़ेगा। बस अल्लाह समझ देता। फरमा कदर कीजिए दोस्तों। तो अर्ज कर रहा था कि औलाद भी बहुत बड़ी नेमत है, और इस नेमत के बारे में पूछा जाएगा, कदर क्या है। पहली जिम्मेदारी ये है कि जैसे बच्चा बोलने को हो, क्या बोलेगा तो पहला बोल अल्लाह का नाम उसकी जबान पर है। और ये कौन करता है? ये माएं कहलाती है। बच्चे को गोद में, घर में बताया गया कि एक घराना ऐसा है जैसे बच्चा बोलने के करीब होता है, वो गोद में बिठाकर अल्लाह अल्लाह कहती रहती है, बस बच्चा वही बोल बोलता है। अरे बोलो है कि नहीं? अल्लाह का नाम जबान पर है। एक बार कह लो आप, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहला बोल। तो औलाद बड़ी नेमत है। इसके बारे में पूछा जाएगा, आपने किसको कितना इसको दीन की तालीम है? अरे पूछा जाएगा नहीं। तो पहली जिम्मेदारी ये है। और उसके बाद मकतब है,
مکتب میں بنیاد کیا ہے؟ قاعدہ پڑھتا ہے، سپارہ پڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، یہ ذمہ داری. پھر اس کے آگے اور بڑھ کر سب سے بنیادی چیز تو یہ مکاتب ہے. آپ جانتے ہیں مسجدوں میں امام صاحب پڑھا دیتا ہے، ایسے نہیں. بنیاد تو مکتب ہی ہے. عارف باللہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب محبوب العلماء تھے. حضرت فرماتے تھے بنیاد یہیں سے ہے. یہ مکاتب بنیاد ہے جو مسجدوں میں بچے پڑھتے ہیں، بنیاد یہیں سے بنتی. اگر یہاں صحیح تعلیم ہو گئی تو بچہ بڑا ہو کر کبھی اپنے قدم کو نہیں ادھر ادھر ڈگمگائے گا. بنیاد یہیں سے مضبوط ہو جائے گی. بنیاد صحیح ہو جائے، عمارت چاہے جتنی بنا لیجیے. تو اولاد بڑی نعمت ہے. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کتنا اس کو حلال، کتنا اس کو علم دیا، کتنا ان چیزوں سے بچایا اور کتنی اس کی تربیت کی ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو اس دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر کو لوگ کریں گے انشاءاللہ. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور میں نے پہلے ہی عرض کر دیا زندگی بڑی مختصر ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. اب تک جو ہماری زندگی گزری ہے غفلتوں میں گزری ہے. طے کرو اب غفلت نہیں برتیں گے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ موت نے نہ جانے چپ کے کیا کہا، زندگی خاموش ہو کر رہ گئی. مسئلہ بڑا اہم ہے دوستو. ہم دنیا کے لیے نہیں آئے ہیں. 2-4 منٹ اور. ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم مسافر خانے میں آ گئے ہیں اور یہاں اپنے ٹائم کو گزار کر صحیح اعمال کر کے اور اصل مہمان خانہ جنت میں پہنچنا ہے انشاءاللہ. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے. اللہ نے انتظام وہاں کر رکھا ہے. اللہ نے انتظام وہاں کر رکھا ہے. بس تو بات تو ہو گئی. اب اس کے بعد مختصر سی نعت پاک ہے، 2-3 شعر وہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس کے بعد یہ ہمارے مہمان ہیں، باری باری آپ کو سنائیں گے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. نور عشق محمد میں ڈوبا ہوا، نور عشق محمد میں ڈوبا ہوا، گوہر بے بہا میرے سینے میں ہے. نور عشق محمد میں ڈوبا ہوا، گوہر بے بہا میرے سینے میں ہے. گنج قارون کو جو میسر نہیں، گنج قارون کو جو میسر نہیں، وہ نگینا میرے اس خزینے میں ہے. قاری شرافت صاحب ایک شعر بڑا اہم ہے. اس جہاں کے ہوں یا خلد کے پھول ہوں، اس جہاں کے ہوں یا خلد کے پھول ہوں، مشک و عنبر ہو یا ہو گلاب و سمن، اس جہاں کے ہوں یا خلد کے پھول ہو، مشک و عنبر ہو یا ہو گلاب و سمن، سب مہکتے ہیں لیکن وہ خوشبو کہاں، سب مہکتے ہیں لیکن وہ خوشبو کہاں، جو ہمارے نبی کے پسینے میں ہے. سب مہکتے ہیں لیکن وہ خوشبو کہاں، جو ہمارے نبی کے پسینے میں ہے. نور عشق محمد میں ڈوبا ہوا. ایک شعر آخری کہ آپ حضرات دیکھیں بہت مزے کا ہے. مل سکے گر کہیں ڈھونڈ کر دوستو، مل سکے گر کہیں ڈھونڈ کر دوستو، خاک طیبہ سے مس کر دو میرا کفن. مل سکے گر کہیں ڈھونڈ کر دوستو، خاک طیبہ سے مس کر دو میرا کفن، خاک
مس کر دو میرا کفن تاکہ دیکھیں نکیرین جس دم لحد تاکہ دیکھیں نکیرین جس دم لحد کہے اٹھے کوئی گوہر دفینے میں ہے تاکہ دیکھیں نکیرین جس دم لحد کہے اٹھے کوئی گوہر دفینے میں ہے مسکن شاہ والا ہے دونوں جگہ ہے یہاں بھی نبی ہے وہاں بھی نبی ایک روزہ محمد کا ہے دل میرا ایک روزہ محمد کا ہے دل میرا ایک مزار مقدس مدینے میں ہے نور عشق محمد میں ڈوبا ہوا خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ